समस्त श्रोताबंधु को मोर सश्रद्ध प्रणाम। आसंतु शुणिबा मो द्वारा हस्तलिखित मनुष्यर शक्ति विषय मु किछि परिवेषण करिबि। मनुष्य निजे निज भाग्यर नियामक। से किपरि कर्म करिवो ताहा तार निजस्व चिंताधारा उपरे निर्भर करे। संख्याधिक मनुष्य निज शक्ति विषय अज्ञ कहले अत्युक्ति हेब नाही। अधिकांश व्यक्ति निज शक्तिर 100 भागରୁ मात्र 10 भाग कामरे लगाई थांती। केउ माने निज शक्ति सहित परिचित थांती और निज शक्तिर यथार्थ उपयोग करि थांती से माने विज्ञ महामनीषी शिल्पोद्योगी संत समाजसेवक उच्च पदपदवीर अधिकारी होई थांती। डाक्तर वैज्ञानिक सद्गुरु को आमे भगवानकर प्रतिरूप बोली भाबी थाउ। केही भल गीत गाए तो केही भल बंशी बजाए, किए भल चित्र आंकी पारे तो केही गल्प प्रबंध लिखि पारे, केही अति बलवान होइथारो 2 क्विंटाल बस्ता पिठीरे लदी नहीं जाय पारे, केही भल खेले। आम भितरे प्रभु अतुलनीय शक्ति भरी देइछन्ति। केही केही बड़ बड़ ऑफिस को निजे केवल सुचारू रूपे चलै पारंती। जणे लोक एक संगरे भल शिक्षक होई पारे, बढ़िया काम करि पारे, चित्र आंकी पारे, बड़ अनुष्ठान को सुचारू रूपे चलाई पारे। केही केही भल शासक होई पारे, संगे संगे अभिनय करी अनेक प्रकार कलार अधिकारी होई थाए। केही एका बड़ ठेलाटा को टाणी नहीं पारे। प्रत्येकंकर भितरे शक्तिर विभिन्न प्रकार रूप देखिबा को मिले। सेही महान सत्तांकर महान शक्ति जलरे स्थलरे गछरे लतारे अंधारे आलोकरे सृष्टि प्रलय विच्छुरित होई थाए। सेही विच्छुरित शक्ति विक्षिप्त होई केबे दृष्टिगोचर हुए तो केबे दृष्टिगोचर हुए नहीं। सेही विक्षिप्त शक्तिर एक कणा भी परिपूर्ण होई थाए, जेमिनि कि परमाणु बोमा। केउठी प्रतिफलित हुए, केउठी रूपांतरित हुए। विच्छुरित अग्निकणा जलकणा धूलिकणा क्षण करे तार आसपास को प्रभावित करि थाए। जेमिति एक अग्निकणा सारा जंगल को जाली दिए। मनीष हेउची सेही महत्सत्तांक प्रतिनिधि बा प्रतिरूपर श्रेष्ठतम सृष्टि। सेथिपई भागवतरे लेखा हेछि, मनीष देहे दिव्य ज्ञान देखि संतोष भगवान। प्रभु मनीष देहरे एपरि शक्ति भरी देइछन्ति जे से चाहिले देवतार आसन पाई परिवो, चाहिले पशु पलटि जिवो बा राक्षस पलटि जिवो। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। ओम एकाक्षर शब्द परम ब्रह्मंकर स्वरूपरे अरूपरे पूर्णमदं सर्वदा पूर्ण अटंती। तांकठारु सृष्टि पूर्णमिदं एही संसार पूर्ण अटे। तांकठारु संसार उद्भव होइछि जेहेतु पूर्णात् से पूर्ण संसार बा ब्रह्मांडर जेकोसी अंश पूर्ण अटे। पूर्ण से संसारर अंशरु अवशिष्टरु जेकोसी अंश मध्य पूर्ण अटे। पूर्ण से संसार अंशरु अवशिष्ट आमे एकदम टिकिए अंश नहीं गले मध्य ताहा मध्य पूर्ण अटे। मुदच्यते सेही अवशिष्ट अंश पूर्ण मध्य बोलाए। एहा ब्रह्मज्ञानी माने जानन्ति उपलब्धि करन्ति। पूर्णस्य पूर्णमादाय सेही पूर्ण अंशरु किछि अंश नेले ताहा मध्य पूर्ण। पूर्णमेवा वशिष्यते आउ जहा रहिला ताहा मध्य पूर्ण। अर्थात सेही परम ब्रह्म महत्सत्ता महान शक्ति सर्वदा सबुठारे समान भावरे पुरिकिरी रहिछन्ति। सबु जीव मध्यरे बाहरे कीटपतंगरे तरु लता पहाड़ नदी झरणा समुद्र अणु परमाणु धूलिकणा सबुठारे से पुरिकी रहिछन्ति। सेहीपरि मनुष्यर अंतररे बाहररे सदा सर्वदा सेही महत्सत्तांकर शक्ति विद्यमान। सेही परम ब्रह्म महत्सत्तांकर महान शक्ति सबुठारे समान भावरे सर्वदा विद्यमान। अर्थात तांकर शक्ति सबुठारे कोण अनुकोणरे पूरी रहिछि। कुकुर ठारे प्रभु भक्तिर चरम निदर्शन मिले। साधारण लोक कुकुर को घृणा करुथिले मध्य से तार प्रभु मालिक पई प्राण विसर्जन करे। एहा होछि चेतना शक्तिर निष्ठार पराकाष्ठा। झिंक ता देह को छाड़ी देले तीर परि ता देहरु मुनिया काठी सब साई साई चारिआडे छुटी जाए। सेही मुनिया काठी आक्रमणकारी देहरे गलीगले गभीर क्षत सृष्टि हुए। जीव जगत जीवजंतु ठारे मानसिक शक्ति अपेक्षा शारीरिक शक्ति
ଅଧିକ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢରେ ପଶିଗଲେ ହାତୀ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରେ। ଗୋଟିଏ ମୂଷା ଜାଲକୁ ଦାନ୍ତରେ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କାଟିଦେଇ ସିଂହ ଓ ବାଘକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ। ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଥାଏ। ବିଦ୍ୟା, ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରେ। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନତା ଥାଏ। ଫଳତଃ ବିଭିନ୍ନତା ଚିନ୍ତାଧାରାରେ, ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତିକୁ କିଏ କେଉଁ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ନିୟୋଜିତ କରେ, ଏହା ତା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରେ। କେତେଜଣ ଲୋକ ବା ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତି ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅଳସୁଆ ଲୋକ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ କେବେ ବି ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ତାର ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ନିରର୍ଥକ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକୁ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ହିଁ ପୃଥିବୀକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି କ'ଣ, ତାହା ମଣିଷକୁ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ ନିଜର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ବି ଜାଣିପାରେ। ସେ ନିଜେ ଭଲ କର୍ମ କରୁଛି କି ମନ୍ଦ କର୍ମ କରୁଛି ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ଥାଏ। ଯେବେ ସେ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରୁଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରେ, ସେ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରେ ନାହିଁ, ନିଜେ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଏପରି ଲୋକ ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣିପାରେ। ସେ ଭୁଲ କରୁଛି କି ଠିକ୍ କରୁଛି ସେ କଥା ସେ ଜାଣିପାରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ସେ ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ସଚେତନ ହୁଏ। ସଚେତନ ହେବ ମାନେ ଚୈତ୍ୟ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ଶକ୍ତି ଆହୁରି ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ତାର ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ଚେତନା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ତାର ଶକ୍ତି ଏତେ ଗୁଣ ହୋଇଥାଏ, ସେ ଯାହା ଚାହେଁ ସେୟା କରିପାରେ। ଯେପରିକି ତା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପୂରି ରହିଥାଏ। ସେହି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥାଏ। ମଣିଷ ତାର ଶକ୍ତିର ସଦୁପଯୋଗ କରି ଅସୀମ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶକ୍ତିର ଦୁରୁପଯୋଗ କରିଥାଏ, ତଦ୍ୱାରା ସମାଜର ଅକଳନ କ୍ଷତି ହୁଏ। ଆଜିକାର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆବିଷ୍କାର ଓ ଉଦ୍ଭାବନ ଯୋଗୁଁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଲଗାଇବା ଫଳରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରୁଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରୁଛି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ହିଁ ଭାବିଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା, ଅଟ୍ଟାଳିକା, ବହୁତ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ଘର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବିମାନ ଘାଟି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିଲେ ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେତିକି ଦୂର ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ମଣିଷ ଆଜି କେବେଠୁ ସମୁଦ୍ରରେ ବି ବୁଡ଼ି ପାରୁଛି, ଆକାଶରେ ବି ଉଡ଼ି ପାରୁଛି, ସବୁକିଛି ସେ ମଣିଷ କରିପାରୁଛି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ। ସେମାନେ ରାତି ଦିନ ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ନିଜର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ସବୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଛନ୍ତି, ତଦ୍ୱାରା ଆମେ କେତେ ଖୁସିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରୁଛେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଭାବିଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ସେମାନେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳିଆ ବହୁତ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ମଣିଷକୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶକ୍ତିର ସଦୁପଯୋଗ କେତେଜଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହାରି ଉପରେ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନର କୌଣସି ଉଦ୍ଭାବନ ବା ଆବିଷ୍କାର ହୋଇନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବି ଲୋକ ସୁଖରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଧାତୁର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ, ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ମାଟିର ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ପତ୍ର ଠୋଲାରେ ପାଣି ପିଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବି ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମର ଚିକିତ୍ସକ ବୈଦ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲର ଚେର, ମୂଳ, ଫୁଲ, ଫଳ, ଛାଲି, ଗଣ୍ଡିର ରସରୁ ଔଷଧ ତିଆରି କରି ରୋଗୀର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ବି ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବୁଦ୍ଧିଟି ଭଗବାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ନିଜର ଆନ୍ତରିକ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟକୁ ନିଜ ଆପଣାର କରିବାକୁ ଓ ସେହି ପଥରେ ତୁମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ଆଦର୍ଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ହେଲେ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଓ ଆନ୍ତରିକ ଶତ୍ରୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଭୟ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବାଧା ଉପୁଜାଇଥାନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପରାହତ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ପରାହତ କରିହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତଃଶତ୍ରୁକୁ ପରାଜିତ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ତାହା ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ସେ କଥା ବୁଝିବାକୁ ତାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେସବୁ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ନିଜର ସବୁ ଆଦର୍ଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବୁଝି ବିଚାରି ସାବଧାନତାର ସହିତ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଲା ଅନ୍ତଃଶତ୍ରୁ ସହିତ ଲଢ଼ିବା। ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଭିତରେ ମନ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମନର ବେଗ ପୃଥିବୀର ବେଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ମନ ସ୍ୱଭାବତଃ ଚଞ୍ଚଳ। ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଅନ୍ତଃଶତ୍ରୁ ବା ମଣିଷର ଷଡ଼ରିପୁ ହେଉଛନ୍ତି କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମତ୍ସର। ଯିଏ ମନକୁ ବଶ କରିପାରିଥାଏ ସେ ଷଡ଼ରିପୁଙ୍କୁ ବଶ କରିପାରେ। ଅଭ୍ୟାସ ଓ ସାଧନା ବଳରେ ଯାହା ଚାହେଁ ତାହା କରିପାରେ। କେବଳ ମୁନି ଋଷିମାନେ ସାଧନା କରନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁ। ଗୃହସ୍ଥମାନେ ବି ସାଧନା କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଯେ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟ ନାମ ଯୁଦ୍ଧ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ ଓ ସଂସ୍କାର ଦେଇ ବଢ଼ାଇବା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ସାଧନା। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବା, ଭଲ ସଂସ୍କାର ଦେବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ପାଇଁ ଗୃହସ୍ଥକୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ନିଜକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବି ସାଧନା। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ହେଉଛି ସାଧନା। ଏହିପରି ଆମେ ଯଦି ସାଧନା କରିବା ବା ଅନ୍ତରର ବାହାର ଶତ୍ରୁକୁ ଜାଣିପାରିବା ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ପାଇପାରିବା, ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ। ଭଗବାନଙ୍କର ମୁନି ଋଷିମାନେ ତପସ୍ୟା କରିକିରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋଇଛନ୍ତି, ସବୁ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପରି କେହି ହେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ନିରପେକ୍ଷ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ହେଉଛି ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏତିକିରେ ମୁଁ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।